सिमरनजीत सिंह मान साहब जिंदाबाद। सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ जिंदाबाद। कौम के विधायक जनरल सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जी नूं कि ये दोनों जथेबंदियां किते होर सिखां दा नुकसान ना कर देन। सरसे साध दे डेरिया ने उत्थे सिगरटां पीतीआं, एक ने गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते चढ़ के बेअदबी की है कि जे सिख कौम नूं अलग कर दिए, एक बफर स्टेट इन्हां दी बना दिए कि सिखां दी एक आज़ाद बादशाही सॉवरन स्टेट बफर स्टेट चीन पाकिस्तान ते इंडिया के विचाले बनाई जाए। कुर्सी तो चन्नी साहब विराजमान ने, तुहानूं लगदा कसम पूरी करनगे अपनी पार्टी के लीडर वालों खाधी हुई? मेरा ख्याल करनी तो चाहिए है चन्नी साहब नूं। ये एक गरीब घराने तो आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जिहड़े कल यूनियन होम मिनिस्टर जिहड़ा डिप्टी सी ਉਹਦੇ ਕਾਕੇ ने जो बीजेपी RSS कट्टरवाद जथेबंदी है, उन्हें 4 सिखां दे उत्ते गड्डी चाड़ के मारता और अज रिपोर्ट आई है कि 4 होर उन्हां दे नाल जिहड़ा अमन पसंद तरीके नाल बैठे सी वो भी अपनी जान गवा बैठे है, जिहदा मतलब है कि 8 सिख मारे गए है यूपी दे विच। क्यों करके ये बीजेपी ते RSS दहशत फैला रही है। 3 दिन पहला होए है कि पेशावर दे विच ISIS जिहड़ी बहुत कट्टरवादी इस्लामिक जथेबंदी है, उन्होंने साडा एक बहुत वड्डा डॉक्टर सतनाम सिंह मारता, जिहदा मतलब है कि कट्टरवाद इस्लामिक जथेबंदियां ते कट्टरवाद हिंदू BJP RSS जथेबंदियां सिखां दे उत्ते वार करना शुरू करता है। और जिन्ना चिर पंजाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ते इंडिया दे विच गुरुद्वारियां दी रक्षा ना होगी तां असी सोचते हैं कि ये दोनों जथेबंदियां किते होर सिखां दा नुकसान ना कर देन। सो मोदी सरकार ने अज फैसला किया है कि पंजाब दे गृह वजीर सरदार रंधावा साहब यूपी जा रहे हैं लखीमपुर खेड़ी, पर जिहड़े यूपी दे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हां दे जहाज़ नूं लखनऊ दे विच लैंड करन दी इजाज़त नहीं दिती, जिहदे नाल पूरा शक पै गया है कि सिखां दी इस तरह की नस्लकुशी फिर शुरू हो गई है जिवें 1984 च हुई सी ते उस तो बाद हुई है। इस मुल्क दे विच सिखां दी धार्मिक आज़ादी खत्म हो गई है, क्यों करके पिछले 6 सालों दे विच जिथे बरगाड़ी दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई सी, नाल दे पिंड 2 सिख शहीद कर दिते गए सी। कोटकपूरे दे विच अमन पसंद तरीके दे नाल जिहड़े सिख बैठे सीगे वो रोस कर रहे सीगे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है। अजे तक कोई भी मुलजम ना बादल ना सुखबीर ना सौदा साध दा राम रहीम ते DGP समेत पकड़े गए है, बल्कि जिहड़ी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्हां दे 2 जज, एक सागवान साहब ते एक सरावत साहब, उन्होंने इस जिहड़ी बेअदबी हुई है उसकी तफ्तीश ही खत्म करती है कि तफ्तीश नहीं होगी। समेत सैनी नूं ते जिहड़े ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने जुल्म किए है उन्होंने खुला छड्डता है कि तुसीं कर सकते हो। हुण सानूं शक है कि जिहड़ी आनंदपुर साहब ये सरसे साध दे डेरिया ने उत्थे सिगरटां पीतीआं महाराज की हाज़री दे विच, वो भी हाई कोर्ट के जज
ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ FIR ਕਰ ਦੇਣਗੇ। परसों नाभे दे विच एक ने गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते चढ़ के बेअदबी की है, उसकी FIR जो लिखी गई है वो भी मेरा ख्याल हाई कोर्ट के जज कैंसल कर देंगे। सानू इंडिया की हुकूमत के उत्ते विश्वास नहीं रहा। असी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान साहब नू अपील करते हैं कि जिहड़े दोषी ISIS दे जिन्हों ने पेशावर दे विच सतनाम सिंह नूं जानी मारिया है, उहदा जरूर पकड़ होनी चाहिए है, क्यों करके पिछले साल इसे ISIS ने 25 सिख जिहड़े गुरुद्वारा काबल दे विच गुरु हरकृष्ण साहब दे गुरु हरराय साहब दे गुरुद्वारे च बैठे सीगे, 25 नूं इन्हां ने मारता सी। 2018 दे विच ISIS ने 38 सिख ते इत्थों दे रहण वाले ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ BJP RSS ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ बलात्कार ਜਾਂ ਛੇੜਛਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 60,000 ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ 4 ਸਿੱਖ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 302 ਤੇ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ
ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਿੜਪੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੜੀਆ ਮੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 22 ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਣ ਆਉਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਕਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਥਲੀਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ।
ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ।